रखी महावीर उच्च विद्यालय करंजा अड़ियारो शिक्षकता करुवा शशांक भाई से दुई पद स्मृति श्रद्धांजलि अर्पण करिवे विदेही आत्मा को उद्देश्य। आम स्वर्गत रवींद्र प्रसाद साहू एकादश सभापति महोदय मंचा सुरेन्द्र सार एवं एठारे उपस्थित समस्त विज्ञ प्राज्ञ एवं परिवार सदस्य एवं रवींद्र सार को भल पाउथिबा व्यक्तित्व। तेणु आज यही जो रवि सार जो एकादश जो श्रुति सारण सभा होती मु जोग दे मु निजक धन्य मन करुँचे यहीपरि जड़े प्राज्ञ पुरुष एकाधार शिक्षाविद सुसाहित्यिक चिकित्सक पाला गायक आध्यात्मिक प्रवक्ता एत प्रकार जो एते प्रकार जो विज्ञ पुरुष रही सभार जोग दे निजक धन्य मन कर। तेणु संक्रांत मैं एक छोट कविता लिखी से पाठ कर। अमर आत्मार हेउ सद्गति जन्म मृत्युर व्यवधान को पुणी एंतुड़ियो जुईर आरे मध्यवर्ती समय को बोला जाए जीवन जहाँ अत्यंत दुर्लभ जो माने सत्य धर्म पथ चली करि समाज पाई मंगल विधान मृत्यु पर मध्य से माने हो जाती अमर चिरस्मरणीय सही परि जड़े व्यक्तित्व थिले पूजास्पद रवींद्र प्रसाद। शिक्षकता थिला तांकर जीवनर व्रत वृत्ति नुहे व्रत थिले पुणी होमिओपैथिक चिकित्सक अनुष्ठान प्रेमी भावे गढ़ी थिले नाना अनुष्ठान अनेक सारस्वत साधन प्रति लिखिगले अनेक प्रबंध कविता उपन्यास जहाँ लभ्य अच्छी पाठकीय श्रद्धा गुरु अनुकूल चंद्रंकर साजी प्रिय भक्त करथिले प्रचार प्रसार आपणा अंचल एबे किंतु चलीगले आर पारे कांदे आज प्रिय जन्मभूमि भागपुर झुरुछंती प्रिय परिजन प्रभु बोधे एतिकी मिनती तांकर अमर आत्मार हेउ सद्गति हेउ सद्गति। धन्यवाद धन्यवाद। वर्तमान मु ए सभार जी होती वरेण्य सभापति तांको उपरे मु दायित्व अर्पण करुछि। एबे से तांकर रवींद्र प्रसाद साहू सहित से ओतप्रोत भाव में जड़ित हुई जहाँ अनुभव करिसेंती ताहाको से उपस्थापन करिवे। परम तप पितरी प्रतिमा पर्णे प्रियंते सर्वदेवता पितरी प्रतिमा पर्णे प्रियंते सर्वदेवता। आज स्मृतिचारण सभा उपस्थित ज्ञानी गुणी वर्ग परिवार वर्ग बंधु बांधव ओडिशा प्रियजन समस्त को मोर बधाई जनाऊँगी। मु जड़े साहित्य साधक बोल कि बहुत आगुरी कही सारे तेणु छोटिया कविता लिखी जब न पढ़ी मोर अफसोस रही मुझे छोटिया कविता पढ़ी पदे दी पद कहीकि मो वक्तव्य शेष करी। ध्यान बारे श्रद्धांजलि ध्यान बारे श्रद्धांजलि जन्म थिले मृत्यु अटे सुनिश्चित ये तो विधिर विधान देवता भी मोरे जन्मिले मर्त्ୟରେ करिपारे ना के आन मात्र जेउ नर जीवन काल रे करंती महत काम कर्तव्य अनुसारे करि जीवा कर्म कर्तव्यटी भगवान करिले सुकर्म मिलई सुफल मंद कर्मे मती थिले प्राणीता अवश्य भोगई मोहिरे जेते शक्तिशाली हेले केही रही नाई ए भव सागरे जीवा आग पछ होई भल लोक सदा पाई थाए पूजा जेते दिन थिबो मोही
ସେହିପରି ଜଣେ ଯଶସ୍ୱୀ ପୁରୁଷ ବାବୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଭାଗପୁର ଗ୍ରାମେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରି ହେଲେ ମହିରେ ବିଖ୍ୟାତ। ଅଧ୍ୟୟନ ଶେଷେ ଶିକ୍ଷକତା ବୃତ୍ତି ନୁହେଁ ସେ ତ ବ୍ରତ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହି ବହୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କରାଇଥିଲେ ଉନ୍ନୀତ। ହୋମିଓପାଥିକ ଚିକିତ୍ସକ ଭାବେ ରୋଗୀଙ୍କର ସେବା କରି ଅନେକ ରୋଗୀଙ୍କୁ କଲେ ରୋଗମୁକ୍ତ ଥିଲେ ସଦା ସଦାଚାରୀ। ବୀଣା ପାଣିଙ୍କର ଅସୀମ ଦୟାରୁ ହେଲେ ସାହିତ୍ୟ ସାଧକ। କାବ୍ୟ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଲେ ଜୀବନୀ ଥିଲେ ବିପାଲା ଗାୟକ। ଗୁରୁ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ସେବା ହିଁ ଜୀବନ ବ୍ରତ। ଶେଷ ଜୀବନରେ ରୀତିକ ହୋଇଲେ ସୃଷ୍ଟି କରି ବହୁ ଭକ୍ତ। ଆଜି ସେ ନାହାନ୍ତି 83 ବର୍ଷ ଚଳିଗଲେ ସ୍ୱର୍ଗଧାମ। ତାଙ୍କରି ବିହୁନେ ଝୁରେ ଜନ୍ମ ମାଟି ଝୁରୁଛନ୍ତି ପ୍ରିୟଜନ। ତାଙ୍କ ପରିବାରେ ଦେବାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ମୁଖେ ଭାଷା ନ ସ୍ଫୁରଇ। ପ୍ରଭୁ ଇଷ୍ଟ ଦେବ ହୁଅନ୍ତୁ ସହାୟ ଏ ଦୁଃଖ ଲାଘବ ପାଇଁ। ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ପଦେ କରୁଛି ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଅମର ଆତ୍ମାର ହେଉ ସଦଗତି ଏତିକି ମାତ୍ର କାମନା ମୋର, ଏତିକି ମାତ୍ର କାମନା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କିଛି କହିବିନି, ସମସ୍ତେ କହିସାରିଲେଣି। ଆଉ ଅଧିକ କହିଲେ ସମୟ ଯିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା, ମୋ ପାରେ ଆଉ ଜଣେ ବୁଢ଼ା ବସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ମୁକୁଟ ଦେଇକି ଯିବି। କହୁଛି ଆମେ କେହି ଜଣେ ଇଂରେଜ ଦାର୍ଶନିକ କହିଥିଲେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ କାନ୍ଦୁ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଆମର ଗୋଟେ ପୁଅ ହେଇଛି, ଆମର ଗୋଟେ ଝିଅ ହେଇଛି, ହୁଏ ନା ହୁଏନି କି? କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଭଲ କାମ କରିବା ଉଚିତ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମରିବା ଆମେ ହସି ହସି ମରିବା, ଅନ୍ୟମାନେ ଆମ ପାଇଁ କାନ୍ଦିବେ। ତାହା ହିଁ ସାର୍ଥକ ଜୀବନ, ତାହା ହିଁ ସାର୍ଥକ ଜୀବନ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଜୀବନ ଖୁବ୍ ବିଚିତ୍ର। ଏବେ ଅଛି କାଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାଉ ଯାଉ ଆଜି ହୁଏତ କାଲିକି ସକାଳେ ଆପଣ ସୁଦର୍ଶନ ଅଗସ୍ତି ଚାଲିଗଲେ, ସୁଦର୍ଶନ କହିଛି ଚାଲିଗଲେ, ହେଇପାରେ, କିଏ ମନା କରିପାରିବ? ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ବୁଢ଼ାମାନେ କଷ୍ଟ ସହିକି ରହିଛନ୍ତି, ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ବିଚିତ୍ର ଦୁନିଆ। ଯାହା ବି ହଉ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି କାହାରି ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। କାହାରିକୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିପାରିଲେ ବି ନିଜେ ଧୀର ଭାବରେ ଘରେ ବସନ୍ତୁ, କାହାକୁ ବିପଦରେ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇ ରବିବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ କଥା ତ କୁହାଗଲାଣି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ 6-7ଟି କ ଥିଲା, ଶିକ୍ଷକ, ଚିକିତ୍ସକ, ଗାୟକ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କର ଯୋଉ 6 ପୁଅ ଥିଲେ କି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ନାଁର ଶେଷ ଅକ୍ଷର ସ। କାବିକ ପ୍ରତିଭା। ସୁରେଶ, ନରେଶ, ରମେଶ, ଜ୍ଞାନେଶ, ସବୁ ସ। ଏବଂ ସବୁ ସ ଖାଲି ନୁହେଁ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଗୂଢ଼ ଜିନିଷ ଅଛି। ଧରନ୍ତୁ ରମେଶ, ରମାଙ୍କର ଈଶ। ସୁରେଶ, ସୁରଙ୍କର ଈଶ। ନରେଶ, ନରଙ୍କର ଈଶ। ଜ୍ଞାନେଶ, ଜ୍ଞାନଙ୍କର ଈଶ। କି ସୁନ୍ଦର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, କି ସୁନ୍ଦର ଯୋଜନା। ହଁ, ଉମେଶ, ଉମା ଈଶ। ତେଣୁ କ'ଣ କହିବା? ଦିନେଶ, ବାସ୍ ବାସ୍, ମୋର ମନେ ପଡୁନି କହିଦେବା। ତମେ ଦିଟା ଝିଅ ବା ତାଙ୍କର। ହଁ, ଆଉ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆଜିକାଲି ଝିଅମାନେ, ବୋହୂମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ବା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବାକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆରାଧନା କରତେ ପଡ଼ୁଛି, ଆମ ବଂଶ ରକ୍ଷା ହେବ, ଏ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଆମକୁ ଦେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଚାଲିଗଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ପତ୍ନୀ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି 8ଟି ପିଲା ଜନ୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ 8ଟି ପିଲା ଭିତରୁ କାହାକୁ ପକେଇ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କାହାକୁ ତଳେ ରଖିନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ପିତୃ ମାତୃ ସୁକଲ୍ୟାଣ, ପୁତ୍ର ହୁଏ ସୁଖୀ। ସେମାନେ
ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା କରି ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଭଲ ସ୍ଥାନରେ। ଏବଂ ସେଇ ହେଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ ବାପାଙ୍କୁ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ହେବନି, କାନ ନାହିଁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ମାଆଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, 8ଟି ପିଲା ଜନ୍ମ କରି ତାଙ୍କୁ ପାଳି ପୋଷି ବଡ଼ ମଣିଷ କରି ଭଲ ମଣିଷ କରି ସମାଜରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମା ମୋର ପୂଜ୍ୟା, ସେ ମା ମୋର ନମସ୍ୟା। ସର୍ବଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି ଯେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧରନ୍ତୁ ବାସୁଦେବପୁର ଅଞ୍ଚଳ କୁହାଯାଉ, ସବୁଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିଚିତ ଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗ ଡାକରା ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପାଲା ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଆମ ଗାଁରେ ସେ ପାଲା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ସେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର। ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ମୋତେ ଦେଖା କରିବ। କମାରଗାଁ ବାବାଜୀ ମଠରେ ପାଲା ହେଉଥାଏ। ତାପରେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କହ। ମୋତେ ଏତେବେଳେ ଚିହ୍ନି ନଥିଲେ, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ବିଷୟ ଚିହ୍ନିନି। ମୋ ନାଁ ପଚାରିଲି, ଭଲ ମନ୍ଦ କହିଲି। ଯାହା ହଉ ସେଦିନ ଭାରି ଖୁସି ହେଲେ, ପିଠି ଥାପଡ଼ିଆ ଦେଲେ। ସେ ଯେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ତରଫରୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସେ କଥା ମୁଁ ପଛରେ ଜାଣିଲି। ମୋଟ ଉପରେ ତାଙ୍କର 4-5ଟା ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ପଢ଼େଇଛି। ମୋର ସବୁବେଳେ ଡର ଥାଏ, ମୁଁ କାଳେ କିଛି ପଢ଼ାରେ ଖରାପ ହେବ, ଅସୁବିଧା ହେବ, ରବିବାବୁ ଚିଠି ଖଣ୍ଡେ ଲେଖିଦେବେ କି ଯେ ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁ ଆପଣ କି ପଢ଼ା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କି ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ହେଲେ ପାଇନି, ବରଂ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛି ମୋ କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକାଇ ମୋତେ ବାହାବା କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ହେଇଗଲା, ଆଉ କିଛି କହିବିନି। ପୁଣି କେତେବେଳେ ଦେଖା ହେଲେ ଆମେ କଥା ହେବା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମାନେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଜ୍ଞାନଦୀପ୍ତ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କୁ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱର ମୁକ୍ତି ନେଉଛି। ବହୁତ ଦୂର ଯିବେ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଦୂର, ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଦୂର। ତାପରେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାଦରେ ଚାଲିଲି, ନିଜର ପାଦ ନାହିଁ, ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପୁଣି ଥରେ କ୍ଷମା ମାଗି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହି ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଏବଂ ସେ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହେଉ, ଏହି କଥା ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଶେଷ କରୁଛି। ଆଜି ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରଜ୍ଞା ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ବରି ନେଇଛନ୍ତି ସମୟ। ଏହି ସଭାରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରି, ତେଣୁ ଏ ପରିବାର ତରଫରୁ, ଏ ଅଞ୍ଚଳ ତରଫରୁ ଆମେ ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ ବରେଣ୍ୟ ସଭାପତି ମୋର ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଦର୍ଶନ ଅଗସ୍ତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ଏବେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରତିଭାଦୀପ୍ତ ବିଜ୍ଞାନ ମଣିଷ ଶ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ। ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ ରଖିବି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଆମେ ସ୍ଥାନ ତ୍ୟାଗ କରିବା। ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ଶତପଥୀ, ଯିଏକି ରବି ମାମୁଁ ଯାହାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ସମୟ ଅସମୟରେ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ ରଖିବି, ସେ କିଛି ସମୟ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିବେ। ସେଇ ଦିଗ୍ଗଜ ମହାନ ପୁରୁଷଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମରେ ମୋର ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଛି। ପରମ ଦୟାଳୁଙ୍କର ଆକୁଳ ଚରଣ ତାଙ୍କର ଏଇ ଜୀବନର ଯେଉଁ ଗାଥା ଆମ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ଆଜିର ଏହି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ପୂଜ୍ୟ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନନା, ସୁଦର୍ଶନ ସାର୍, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଧୁ ସଜ୍ଜନ ବର୍ଗ, ଭଦ୍ର ମା ମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନ୍ତର ପ୍ରଣାମ ଦେଉଛି। ତାଙ୍କର ଜୀବନ ତ ଏକ ସୀମାହୀନ ସାଗର ସଦୃଶ, ଯାହା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଶୁଣିଗଲେ ସବୁ। ତାଙ୍କରି ପାଲାରେ ଗୋଟିଏ ମୋର ବହୁତ ଦିନ ମୁଁ ସାନ ହେଇଥିଲି, ଗୋଟିଏ ମନେ ପଡୁଛି, ସେ ଗାଉଥିଲେ, ଆସିଥିଲ କି ହେ ସପନେ ଭାସି, ସପନରେ ଫେରି ଖେଳିଲ ଘରେ, କେତେ ଉଚ୍ଚ ଆଶା ବାସନା ସତେ, ଦିଦିନେ ବିକଶି ଦିଦିନେ ଝରେ। ଓ ସେ କିଏ ଲେଖକ ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେ
এইটা ସେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଆମର ଠାକୁରାଣୀ ପାଖ ଅରଣ୍ଡୁଆ ଠାକୁରାଣୀ ପାଖ ପାଲା ମଣ୍ଡପରେ ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଏଇଟା ପଚାରିଥିଲି ଭାରି ଖୁସି ହେଇଥିଲେ। ସେ ଏଇମିତି ଭାସି ଆସିଥିଲେ, କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ କେତେ ନେଇ ଆସିଥିଲେ, ପୁଣି ଏଇ 2 ଦିନ ଆମ ପାଖରେ ରହି ବିକଶିତ ହେଇ ପୁଣି ସେ ଫେରି ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ମୋ ସାଥିରେ ବହୁ ସମୟରେ ମୋ ସାଥିରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ ସହବାସ ଲାଭ କରିଛି। ମୋର ବାବା ସ୍ୱର୍ଗତ ଗୋପୀନାଥ ଶତପଥୀ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ମୋ ବାପା ଯେମିତି ବହୁ ପରିଣତ ବୟସରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଆମର ପୂଜ୍ୟ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନନା ସେମିତି ବହୁ ପରିଣତ ବୟସରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଏବଂ ରବି ଭାଇ ସେ ବି ବହୁ ପରିଣତ ବୟସରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ। ମୋ ପାଖରେ ଥରେ କହୁଥିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲର ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇକି ବାସନ ଧୋଉଥିଲି। এইটা ଆପଣମାନେ ବହୁତ ତାଙ୍କ ଜୀବନୀରେ ଥାଇପାରେ, ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ ପାଖରେ କହୁଥିଲେ। ମୁଁ ପଢ଼ିଥିଲି ଅବଶ୍ୟ ଜୀବନୀଟା, ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଅଛି। କହିଲେ ମୁଁ ବାସନ ମାଜୁଥିଲି, ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ସେଇତିକି ଥିଲା। ମୁଠାଏ ଖାଇବା ମିଳୁଥିଲା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ପଇସା ନାହିଁ, କେବଳ ଖାଇବି ରହିବି, ମୋର କେହି ନଥିଲେ ସାର୍। ଏଇଟା ଆମେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ କଳ୍ପନା କରିପାରିବୁ। ସେଇ ପିଲା ଏକ ପରିଣତ ବୟସ, ତାଙ୍କର 1943 ମସିହା ଲେଖାଯାଇଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଏଇଟା ଠିକ ନୁହଁ, ଲେଖାଯାଇଛି ତ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 1943। ମୋ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ସେ 5 ବର୍ଷ, ମୋ ବାପାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଥାନ୍ତା 95 ବର୍ଷ, ସେ ନଟ୍ ଲେସ୍ ଦେନ୍ 90 ନହେଲେ ବି ପାଖାପାଖି। ସେ ତ ପରିଣତ ବୟସରେ ଆସି ବେତଡ଼ା ଏମଇ ସ୍କୁଲ ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ସେ ଗୋରୁହାଟରେ, ଗୋଟେ ଛଟା ବାଡ଼ ନୁହେଁ ତ, ଏଇ ଯୋଉ ତାଟରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଛଟା, ସେଇ ସମୟରେ ମୋ ବାପା, ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଥିଲା ମାର୍କୋଣା ପଣ୍ଡୁରେ, ସହିଗାଁରୁ ସେ ସାଇକେଲରେ ଆସି ତାଙ୍କ କ୍ଲାସ ନେଇଥିଲେ। ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମ ନନାଇ ଗତ କେତେ ଦିନ ତଳେ କହୁଥିଲେ, ହ୍ୱାଟ ଆଇ ସି ଇଜ କଲ୍ଡ ନାଉନ୍। ସେ ନାଉନ୍ ଶବ୍ଦଟାକୁ ବହୁ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି। କହିଲେ ମତେ ଏଇଟା ମୋ ଗୁରୁଜୀ ଗୋପୀନାଥ ସାର୍ ମତେ ଏଇଟା ପଢେଇଥିଲେ, ହ୍ୱାଟ ଆଇ ସି ଇଜ କଲ୍ଡ ନାଉନ୍। এইটা ବି ସତରେ ମୁଁ ଯାହା ମୋ ନୟନରେ ଦେଖୁଛି ସବୁଗୁଡାକ ନାଉନ୍, ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। এইটা মতে ବି এইটা ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିଶା ଦେଇଥିଲା, ମୁଁ ଏଇଟା କେବେ କଳ୍ପନା ବି କରିନଥିଲି। ସେ ଏଇ କଥାଟା କହିଥିଲେ, ଏବଂ ବହୁ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପାଲାର ମୁଁ ଜଣେ ବିମୁଗ୍ଧ ଶ୍ରୋତା ଥିଲି। ମୁଁ ଥରେ ଶୁଣିଲି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି, ମୁଁ ଥରେ ଶୁଣିଲି ଜଣେ ତାଙ୍କର ବାଦିପାଲାରେ ଯିଏ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଲାଷ୍ଟରେ ଯାଇ ଫେଲ ମାରିଗଲେ। ଫେଲ ମାରି ଯାଇ କହିଲେ, ଏଇ ରବି ସାହୁ ଯେ ନୁହଁ, ସେ ଗୁଣି ଶିଖିଛନ୍ତି, ମତେ ଗୁଣି କରିକି ହଟେଇ ଦେଲେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ମତେ ଯାହାର କଳା ଏବଂ ଯାହାର ସାହିତ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱତଃ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇ ଦେଲା, ସେ ତାଙ୍କୁ ଗୁଣି କରିକି କହିଲେ ଯେ ସେ ଗୋଟେ ଗୁଣି କରିକି ମତେ, ମୋ ପାଟି ତ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। କହିଲେ ମୋ ପାଟି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଯୋଗୁ ସେ ନିଜେ ମାନେ ଆଉ ନିଜେ ହାରିଲେ, କିନ୍ତୁ କହିଲେ ମୁଁ ମତେ ଗୁଣି କରିକି ହରେଇଦେଲେ। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ବିଶେଷତ୍ୱ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ କରି ସେ ଭାରି ନିରଭିମାନୀ ଥିଲେ, ଅଭିମାନ। ମୋର ବାପାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆରେ ମୁଁ ଥରେ ଭୁଲ ବଶତଃ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିନଥିଲି, ଅଥଚ ମତେ ସେଇଦିନ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଫୋନ କରି କହିଲେ ଈଶ୍ୱର କିରେ ମତେ କହିନ, ମତେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା, ଏବଂ ସେ ନିଜେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। এইটা ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ଅଭିମାନ ଶୁଣି, এইଗୁଡାକ ବହୁ ଗୋଟେ ଲୋକର ମହତ ଗୁଣ ଏଗୁଡାକ। ମାନେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚିର ଋଣୀ ଏଇ ବ୍ୟାପାରରେ। ଏବଂ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ, ଏଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭାରେ ସେଇ ମତେ ପ୍ରଥମେ ଦେଇଥିଲେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭା କରିବ, ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭାରେ ସେ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ, ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭାକୁ ଯେ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଯେ ସଭାପତି ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବି ସେ ନିଜେ ଡାକିକି ନେଇଥିଲେ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ସ୍ୱର୍ଗତ ବରୀର ସାର୍, ଆମର ବଙ୍କିମ ସାର୍। ସେ ବଙ୍କିମ ସାର୍ଙ୍କୁ ନିଜେ ଡାକିକି ନେଇକି ଆମ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। এইটা ମୁଁ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବିନି। ଏବଂ ବଙ୍କିମ ସାର୍ଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭାଟି ହେଇଥିଲା। ରବି ଭାଇ ଥିଲେ ତାର
मुख्य पृष्ठपोषक एवं सेई दिन भी मते ए जो हमर विकास बाबू कहि कि गले सेई दिन भी मते कहिले सारंकर गोटे स्मरणिका करिवो एवं मु ता नामकरण करिवो अवश्य नामकरणटा मु कहली मु आज्ञा मु नामकरण करि केनी छी हमर भुवनेश्वर हमर स्वर्गत सीताकांत महांती हमर सत्संग बिहार प्रेसिडेंट थिले से देथिले स्मरण मनने मु एटा दिन कल से भारी खुशी हेले कहले ना ना एटा होची सबुठारु बहुत भलो नाम मु एटा एवं से मुख्य लेखा भी देथिले एवं आम घरे प्रति वर्ष जन योग्य सार को संवर्धित करा जाए से रवि भाई मध्य तृतीय वर्ष से निजे संवर्धित होइथिले आमे तांग संवर्धित करथिलु एही होची तांकर परिचय तेणु हाँ यही हूँ परिचय तेणु आउ अधिक विशेष किसी कहबनी आज यही आपण मैंने सभारे समस्त उपस्थित अच्छा विशेष करके मोर भाई गुण कीर्तन कर शुणुंट मु बहुत आनंदित आपण मान पाखे ऋणी कृतज्ञ विशेष कर परिवार समस्त पिला एवं से माँ पाखे मोर ऐकांतिक प्रार्थना से छाड़ी जाली जाइछंती पुओ जो कविता पाठ करथिले मते गोटा लागे मुंडरू हाथटा ओल्है गला मु भाबुची से तांको हाथ ओल्हैबनी तांको हाथ थिबो से शेष पर्यंत से तांको हाथ थिबो मु अवश्य मु एटा मो कांसेप्ट भीतर आसुनी मु अवश्य कहि बहुत सुंदर कविताटे लिखिछंती मते किंतु एटा भारी आनंद लागला तांको कविता जते कविता पाठ सब बहुत सुंदर लागला जा हो से तांकर अभय हस्त आम मुंडरे अछि आपण मानक हाथ मुंडरे तो अछि आम मानक मुंड हाथ जदि आम मानक मुंड हाथ मुंडरे भी अछि जहाँ को से श्रद्धा भल पाइछंती से केबे तांको केबे भी केबे से छाड़ी के जाई ना एई मोर तांकर श्री चरण रे मोर प्रार्थना से हमको एमिति तांकर विदेही आत्मा मध्य हमको एमिति प्रेरणा पुष्ट करिवो मोर यही प्रार्थना परम दयाल पाखरे से सुख शांति आनंद रे रुहतु यही मोर प्रार्थना श्रीजुक्त उमाकांत खुंटिया मुझे निवेदन करी से स्वल्प समय भितर स्मृतिचारण करेंगे धन्यवाद जाहो आज रवि ककार एकादश तिथि रे आज जो स्मृतिचारण होची भागपुर माटी ए माटी रे आज सभापति करुवा पूज्य रीति मो राजा सुरेंद्र राणा महोदय पाखरे थिबा स्मृतिचारण आउ एक सान भाई शरद कुमार मोहनी महोदय उपस्थित थिबा रवि कका को भल पाउथुवा तथा सत्संग जगत रीति की सुरथ भाई अन्य सत्संग बुद्धिजीवी कर्मी सत्संग को ता पूर्व जो सभापति थे आम सार चलीगले आमर सुदर्शन सार पूज्य उपस्थित थिबा ए गाँव ये परिवार माँ और भौणी माने बुद्धिजीवी गुणीज्ञानी मत निर्देश स्वल्प किसी स्मृतिचारण करने मुझे स्मृतिचारण करने उद्देश्य बेस ना कारण से कहते माटीर मनीष यही माटी नुहे यही पाखर जस्ट आरपट घर हूँ मोर घर ये मोर बापा 5 भाई भितर रविका थे जड़े भाई तेणु से हिसाब से ये परिवार मुझे ककालू डाके ये खुंटिया घर ये साहू घर दीटी घर एटी खुंटिया घर से पास कले एटी साहू घर भितर किसी प्रभेद ना गोटे घर भितर ये पिला पिले आम सबू से आम बापा को बड़ा बापा दादा डाकती
ଏଠି ରବି କକାକୁ ରବି କକା ଭୁଆ କା ଖୁଡି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡାକୁ। ଏ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଏକାଧାରରେ ରବି କକା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କିମ୍ବା ଆଗରୁ ସବୁ ବକ୍ତାମାନେ କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ, ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷକ, ଚିକିତ୍ସକ, ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି ଆସୁଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ଖ୍ୟାତନାମା ପାଲା ଗାୟକ ସବୁଆଡ଼େ ପାଲା ଗାୟକ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କର ସହ ପ୍ରତିନିଧି, ତାଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାହିତ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତା ସହିତ ଏକ ସମାଜସେବୀ ପରୋପକାରୀ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିଥିବା ସେ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଯିଏକି ସବୁବେଳେ ତୁ ବାବୁ ବୋଲି ଏଠି ଡାକନ୍ତି, ସେ ବି ଡାକେ ରବି କକା ଯେ ହଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଦିଗ୍ଦର୍ଶନରେ ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ଅଛି ସେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ RMP PMP ଦିଟା ସାର୍ଟିଫିକେଟ ରବି କକା କରେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ହେଉଛି ଜୀବନର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ରହିଲେ ହବ, ସେ ବି କରେଇଥିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କ ବହି, ଠାକୁରଙ୍କର କିଛି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ସେ ଔଷଧ ଦୋକାନରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ଔଷଧ ଅଛି ମୋ ନାଁରେ ତୁ ଆଣି ବିକ୍ରି କର, ପ୍ରଶାସନ ହଉ ଇଏ ହଉ ଯାହା ହଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଯଦି ସେ ବି ପ୍ରଭୁତାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଅଭାବରୁ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନ ଅଭାବରୁ ମୁଁ ଆଣିକି ବିକ୍ରି କର। ଯାହା ହଉ ଆପାତତଃ ଜଣେ ବାପ ହିସାବରେ ସେ ଯେତିକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମ ପ୍ରତି କରିଛନ୍ତି, ମୋ ପ୍ରତି ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ଆଜି ତାଙ୍କର ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ହେଇ ରହିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ବିଶେଷ କିଛି କହୁନି, ଶେଷରେ ପୂଜ୍ୟ କକାଙ୍କୁ ଶତ ଶତ ନମନ ଜଣାଇ ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଗୁରୁ।